For more updates, subscribe to our channel. Welcome to My Dreams channel. So in this video we are giving the details about the chapter expected questions from chapter acids and bases for ECET 2021. So everybody know it is one of the basic chapter. You are getting every year 2 questions in both TS ECET and the AP ECET. Among these 2 questions, one will be theory question and one will be the problem. 2 questions from the chapter, very small chapter, so it takes very less time to preparation also. So first of all, let's discuss about the theory question. దానికి వెళ్ళడానికంటే ముందు what is acid, what is base అంటే we cannot define like that. According to scientist only we can define the acid base concept, right? So మనకి ఏమేం థియరీస్ ఉన్నాయి according to these things? Arrhenius theory, Lowry Bronsted theory, and third one is like Levi's theory. సో ఈ థియరీస్ని బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుందన్నమాట, లైక్ రైట్. సో ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ క్యాలిక్యులేషన్ని బట్టేసి. సో నవ్ లెట్స్ సీ అకార్డింగ్ టు అర్హీనియస్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద వర్డ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డొనేట్ H+ ion is called acid. So in water, in aqueous solution which is able to donate OH- ions is called as what? Base, right? But what is the main drawback of these things? Arrhenius theory is that he explained the like acidic behavior and basic behavior in aqueous solutions only. దేంట్లో చెప్పాడు? ఓన్లీ ఇన్ aqueous solutions. Now let's see once again what is the main drawback of Mr. Arrhenius. He was able to explain the behavior of acid and base only in the presence of water, which is able to donate H+ ion in water is called as acid, which is able to donate OH- ion in water is called as what? Base. Then how the strengths will be determined? Extent of ionization, how strongly it will be able to give the H+ ions, that will be the stronger acid. How strongly it will be able to give OH- ion, it will be the strong base. Strong acid or strong base means more ionization. Weak acid or weak base means less ionization. So this is the details given about the Arrhenius. సో దీనిపైన క్వశ్చన్ రావడానికి కొంచెం పాసిబిలిటీ తక్కువ, బట్ ఫర్ అస్ లోవరీ బ్రాన్స్టెడ్ థియరీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీని ఏమంటాం? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ అని కూడా అంటాము. ఏమంటాము? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ థియరీ. Now let me explain with an example. So like HCl plus NH3 gives rise to Cl minus plus NH4 plus, right? So which is able to donate like proton is called as what? Acid. కాబట్టి ఇది HCl డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనము? యాసిడ్. ఇదేం చేసిన ప్రోటాన్ తీసుకుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? బేస్. సో విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డొనేట్ ప్రోటాన్. హియర్ హీ డి నాట్ టెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ OH- ions, ఓన్లీ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ H+ ion. సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చనింగ్ ఏరియా వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. విచ్ ఈస్ ఏబుల్ టు డొనేట్ H+ is called acid, which is able to accept that H+ is called as what? Base. అయితే దిస్ HCl is able to donate కాబట్టి యాసిడ్. సో డొనేట్ చేసినాక ఏమైంది? Cl minus. It is called its conjugate base. రైట్. నౌ ఇదేం చేసింది? బేస్ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాక వచ్చింది ఏంటి? ఇట్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్. రైట్. సో ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి, ఇఫ్ ద యాసిడ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ బేస్ విల్ బి వీక్. ఇఫ్ యాసిడ్ ఈజ్ వీక్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ బేస్ విల్ బి స్ట్రాంగ్. సో దీన్ని బట్టి క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే దీనిపైన ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా ఇయర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను క్వశ్చన్. సో ఎలా అంటే, సో ఏదో ఒక సబ్స్టెన్స్ ఇస్తాడు మనకి, ఇచ్చి వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ బేస్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అంటారు. సో ఏ పెయిర్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ డిఫర్ బై సింగిల్ ప్రోటాన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. ఏమంటాం దాన్ని? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏమనొచ్చు మనం? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అనొచ్చు అనమాట. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్లో ఒక యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే అండ్ ఇట్స్ బేస్ విల్ బి వీక్, బేస్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే ఇట్స్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ విల్ బి వీక్. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా ఉండాలి? బై ఓన్లీ ఏ సింగిల్ ప్రోటాన్. ఎవ్రీవన్ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్? అయితే లెట్స్ సీ వన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ హైలైట్ ఏంటంటే ఏ సింగిల్ సబ్స్టెన్స్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ బోత్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. దానికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. H2SO4 యాసిడ్ అనుకుందాం. H2SO4 యాసిడ్. అయితే ఇప్పుడు ఇదేమైంది? H+HSO4- లాగా అయింది. ఇది యాసిడ్ కాబట్టి ప్రోటాన్ ఇచ్చినాక వచ్చింది ఏంటి? బేస్. సో దీన్ని ఏమంటాం? కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అంటాము, కాంజుగేట్ బేస్. ఇలా కాకుండా HSO4- కూడా ఏమవుతుంది? ఇంకో ప్రోటాన్ ఇచ్చేసి లైక్ SO4 2- అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఇది డొనేట్ చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇది యాసిడ్ అయింది, ఇదేమవ్వాలి? దానికి బేస్ అవ్వాలి. చూసారా? ఇక్కడేమో ఈ సబ్స్టెన్స్ బేస్, ఇక్కడేమో ఈ సబ్స్టెన్స్ యాసిడ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అనొచ్చు, ఈ రెండింటిని కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అనొచ్చు, కానీ రెండింటిని అనలేము. ఎందుకు అంటే
అంటే ఈవెన్ దో వన్ ఈజ్ యాసిడ్ వన్ ఈజ్ బేస్ దే డిఫర్ బై 2 ప్రోటాన్స్. ఎన్ని ప్రోటాన్స్ తేడా ఉంది మధ్యలో 2. కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అంటే ఏంటి, దే షుడ్ బి డిఫరింగ్ ఓన్లీ బై 1 ప్రోటాన్. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి దీని పైన మోడల్స్ ఒక 2-3 క్వశ్చన్లు చూద్దాం మనం, రైట్, ఎలా థియరీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతున్నాయి, రైట్. Now let's see how the questions will be based on like Bronsted theory or Lowry Bronsted theory. Otherwise we call it as what? Conjugate acid base theory. Conjugate acid of this thing. Conjugate acid of what? This thing. HPO4 2- అని అడుగుతున్నాడు. Conjugate acid of అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఏంటి, ఇది బేస్. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ ఇది అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఏంటి, ఇది బేస్ అని అర్థం. బేస్ ఏం చేసింది, లైక్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాక ఇలా ఫామ్ అయింది. బేస్ అంటే అంతే కదా, ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేసుకున్నాక. దీని యాసిడ్ అంటే ఏమవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనకి అంటే, లైక్ ప్రోటాన్ యాక్సెప్ట్ చేయకముందు దీని సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంటుంది, లైక్ అంటే లైక్ PO4 3- యాక్సెప్ట్ చేసినాక ఇది అయింది అంటే ఇది బేస్ అయింది. దాని యాసిడ్ ఏమవ్వాలి, లైక్ ఇది విచ్ థింగ్ అనమాట, కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇది బోత్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ రెండిట్లాగా బిహేవ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో HPO4 2-. సో ఇది బేస్ వచ్చేసింది మనకి. సో బేస్ అంటే యాసిడ్ ఏమవ్వాలి, దీనికి ముందు లైక్ లేకపోతే ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా. ఎందుకంటే కష్టపడటం సార్, H2PO4- రాసుకోవచ్చు కదా, రైట్. ఎందుకంటే ఇది యాసిడ్ అనుకుందాము, ఇది యాసిడ్ అంటే ఏం చేయాలి, ప్రోటాన్ని డొనేట్ చేయాలి. ప్రోటాన్ డొనేట్ చేసినాక ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా HPO4 2-. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒకటే దానికి 2-3 ఆప్షన్స్ ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. కాంజుగేట్ యాసిడ్ ఆఫ్ అని అడిగిండు అంటే దీన్ని ఏమని తీసుకోవాలి, బేస్ తీసుకోవాలి. బేస్ తీసుకోవాలంటే ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది, ప్రోటాన్ లైక్ యాడ్ అయినాక, బేస్ ఆల్రెడీ. సో ప్రోటాన్ తీసుకున్నాక సో ఇలా అయినా రావచ్చు, లేకపోతే PO4 2- అయినా రావచ్చు కాంజుగేట్. ఎందుకంటే బోత్ డిఫర్ బై సింగిల్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. మనం క్వశ్చన్లో ఎలా అడుగుతున్నారో చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. దీస్ ఆర్ ద 2 పాసిబిలిటీస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. విచ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంజుగేట్, ఇప్పుడే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాను, లైక్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్ అంటే విచ్ డిఫర్ బై ఏ సింగిల్ ప్రోటాన్. విచ్ డిఫర్ బై ఏ సింగిల్ ప్రోటాన్ ఈస్ కాల్డ్ కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పెయిర్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, 1 ప్రోటాన్, కాబట్టి ఇది కరెక్టే. సో ఇది దే డిఫర్ బై 2 ప్రోటాన్స్, కాబట్టి ఇది కాదు. సో దిస్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నాట్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది. ఈ రెండు చూద్దామా, డిఫర్ బై సింగిల్ ప్రోటాన్. ఈ రెండు చూద్దామా, డిఫర్ బై సింగిల్ ప్రోటాన్. కాబట్టి ఇది ఒక్కటే సింగిల్ ప్రోటాన్ ద్వారా డిఫర్ కాదు కాబట్టి లైక్ దిస్ థింగ్స్ అనమాట, రైట్. సో what do you mean by the word conjugate acid base pair? A pair of acid and base that differ by a single proton. ఇక్కడ చూస్తే రెండింటి మధ్య ఎన్ని ప్రోటాన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది, 2 ప్రోటాన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. అందుకని ఇది కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్ కాదు. కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ OH- అంటున్నాను. కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్, ఇది బేస్ ఆఫ్ అంటే ఇది ఏంటన్నట్టు యాసిడ్. యాసిడ్ క్యారెక్టర్ ఏంటి, టు లూజ్ ద ప్రోటాన్ కాబట్టి ఏమవ్వాలి, ఇది O2-. ఇది కాంజుగేట్ బేస్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, థియరీ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ లివైస్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. సో దీని గురించి ఏంటంటే మనకి డీటెయిల్గా ఇవ్వకపోయినప్పటికీ మన మెటీరియల్స్ కంప్లీట్లీ ఫాలో యువర్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్స్, లేకపోతే ఏదైనా స్టాండర్డ్ మెటీరియల్ మన మై డ్రీమ్స్ అకాడమీ మెటీరియల్ ఫాలో అవ్వచ్చు. సో టైప్స్ ఆఫ్ లివైస్ యాసిడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ లివైస్ బేసెస్ అని చెప్పేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఆల్ క్యాటయాన్స్ యాసిడ్స్, ఆల్ యానయాన్స్ బేసెస్, ఇలా 5 కేటగిరీస్ ఇచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాం. దాన్ని బేస్ చేసుకుని క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే, లైక్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ లివైస్ యాసిడ్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ లివైస్ యాసిడ్, లేకపోతే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ లివైస్ బేస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ లివైస్ బేస్ అని చెప్పేసి సో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో దానికోసం ఎలా చదువుకోవాలి, సో ఇది కొంచెం డిఫికల్టీ అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్కి, కాకపోతే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద లివైస్ యాసిడ్ అండ్ బేస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద థియరీ క్వశ్చన్. మొత్తం థియరీ పార్ట్స్ వచ్చే చాయిసెస్ మనకి 3 ఏరియాస్ ఇక్కడ, దట్ ఈస్ అర్హీనియస్ థియరీ. కాకపోతే పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు, అడుగుతారు వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ మిస్టర్ అర్హీనియస్ థియరీ. హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ bases only in the presence of water, I mean in aqueous solutions only. That is the main drawback of Mr. Arrhenius. So ఆయన ప్రకారం ఏంటి, which is donating H plus is acid, which is donating OH minus is base. కానీ Lowry Bronsted ఎలా కాదు, which is donating H plus is acid, which is accepting H plus is called as base. So a pair is called as what, conjugate acid base pair. తర్వాత you need to remember the Lewis acids and bases examples for most of the competitive exams, so including ESET, PolySet, like ICAR and MSET ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్లో యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ నుంచి మనకు మొత్తం 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటే 1 క్వశ్చన్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎక్కడైనా స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి మోడల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఇవి జాగ్రత్తగా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెయిన్ ఖచ్చితంగా 1 క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ద ప్రాబ్లమాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ విల్ బీ దేర్. Now, so we'll see how the మనం 10th క్లాస్లో చూసుంటాము how the acid test will be done, how the base test will be done అని చెప్పేసి లిట్మస్ పేపర్ అంటాము. బాగా గుర్తుంచుకోండి, రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అనమాట అన్ని ఎగ్జామ్స్కి. సో యాసిడ్ అయితే ఏం చేస్తుంది, బ్లూ లిట్మస్ని రెడ్గా టర్న్ చేస్తుంది. బేస్ అయితే ఏంటి, రెడ్ లిట్మస్ని బ్లూగా టర్న్ చేస్తుంది. సో అడుగుతారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ యాసిడ్స్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ బేసెస్ అని చెప్పేసి ఇలా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఫ్రేమ్ చేస్తారు మనకి. లేకపోతే యాసిడ్స్ టర్న్ బ్లూ లిట్మస్ రెడ్, రెడ్ లిట్మస్ బ్లూ, కలర్లెస్, ఫినాప్థలిన్ అని ఆప్షన్స్ ఇస్తారు. ఏం ఆప్షన్ అవ్వాలి అప్పుడు, బ్లూ లిట్మస్ రెడ్.
ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు pH స్కేల్ గురించి మాట్లాడదాం. టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్ట్రెంగ్త్స్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్, సో ఒక స్కేల్ పాలింగ్ డిజైన్ చేశాడు. ఆ స్కేల్ని ఏమంటాం? pH స్కేల్ అంటాం. దానిపైన ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? 0 to 14. 0 to 7 ఉంటే యాసిడ్స్, 7 to 14 ఉంటే బేస్, 7 ఉంటే న్యూట్రల్, ఐ మీన్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్ట్స్ అనమాట, యాసిడ్ అండ్ బేస్. అయితే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ pH వాల్యూ విల్ బి క్లోజ్ టు 1, స్ట్రాంగ్ బేస్ pH వాల్యూ విల్ బి క్లోజ్ టు 14. సో pH ఫార్ములా ఏంటి? మైనస్ లాగ్ H ప్లస్ ఐన్ కాన్సన్ట్రేషన్. pH ఏంటి? మైనస్ లాగ్ OH మైనస్ ఐన్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ పాయింట్ వినండి, ఈసారి దీనిపైన క్వశ్చన్ పడాలనుకుంటున్నాను. సో KW అయనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఇంటూ OH మైనస్ ఐన్ ఎట్ ఎనీ టెంపరేచర్. ఇట్స్ అ స్టాండర్డ్ వాల్యూ. అయితే 25 degrees దగ్గర దాని వాల్యూ ఎంత? 1 × 10⁻⁻14, అంటే మన ల్యాబ్ టెంపరేచర్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర. ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ KW వాల్యూ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ KW వాల్యూ ఇంక్రీజెస్. ఇప్పుడు చూద్దాము. సో H ప్లస్ OH మైనస్ అన్నాను, ఎంత అన్న వాల్యూ? 1 × 10⁻⁻14 అన్నాము. దీంట్లో ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ వాల్యూ ఎంత? 7. 14 హాఫ్ ఎంత? 7. అందుకని 7ని న్యూట్రల్ అన్నాం అనమాట. సో మన స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి? 25 degrees Celsius దగ్గర. KW వాల్యూ ఎంత? 1 × 10⁻⁻14. And here law of dilution also comes to the factor. Dilute చేస్తుంటే for every 10 times dilution, నోట్ చేసుకోండి, for every 10 times dilution acid pH value will increase by 1 unit. అదే బేస్ అయితే విల్ డిక్రీజ్ బై 1 unit. సో బాగా 10 times, 100 times అంటే 2 units, 1000 times అంటే 3 units అలా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాసిడ్ వచ్చేసి pH వచ్చేసి 2 ఉంది, ఇట్ ఈస్ డైల్యూటెడ్ 1000 times. 1000 అంటే ఎంత? 10 cube. 1000 అంటే 3 zeros అంటే 3 units. 2 కాస్త 3 పెరిగితే ఎంత అవ్వాలి? 2 + 3 5. సో అలా అడుగుతారు అన్నమాట క్వశ్చన్. యాసిడ్ అయితే pH వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్ బై 1 unit, అదే బేస్ అయితే pH వాల్యూ విల్ బి డిక్రీజ్డ్ బై 1 unit. గుర్తుంచుకోండి. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకు క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో చూద్దాం ఇప్పుడు. Now let's see the regular repeating model questions for the problems based on acids and bases. pH of a solution is 2. pH of a solution is 2. To change its pH value to 4, concentration of the solution must be. అసలు మనం ఆప్షన్సే చూడొద్దు. 2 నుంచి ఎంత కావాలంటున్నాడు? pH 4 అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ పెరగాలి? 2 units. 1 unit అంటే ఎంత సార్ డైల్యూట్ అవ్వాలన్నా 10 times. 2 units కాబట్టి ఎంత times? 100 times. సో కాన్సన్ట్రేషన్ మస్ట్ బి డైల్యూటెడ్ బై 100 times. డైల్యూటెడ్ బై 100 times. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం చూడండి. pH వాల్యూ 2 నుండి 4 అంటే ఎన్ని యూనిట్స్? 2 units. ఇందాక స్టేట్మెంట్ రాసుకున్నాము, ఫర్ 1 unit ఇట్ షుడ్ బి డైల్యూటెడ్ బై 10 times. సో మరి 2 units అంటే 10 square అంటే ఎంత అవ్వాలి? 100 times. ఎంత అవ్వాలి? 100 times. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి మనకి. pH ఆఫ్ అన్ aqueous solution of KOH is 10. pH ఆఫ్ అన్ aqueous solution of KOH అంటే బేస్ ఎంత అంటున్నారు? 10. ఫైండ్ ఇట్స్ POH వాల్యూ. మనకేం తెలుసు? pH ప్లస్ POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14. 10 ప్లస్ POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14. నౌ POH ఈజ్ ఈక్వల్ టు 14 - 10 ఎంత అవ్వాలి? 4. POH ఎంత అవ్వాలి ఇక్కడ? 4. So this is the thing. pH of an aqueous solution of KOH is 10. Find its POH value. pH plus POH is equal to 14. 10 plus POH will be equal to 14. అప్పుడు POH ఎంత వస్తుంది నాకు? 14 - 10. It will be 4. So ఇది ఒక మోడల్ అనమాట. నెక్స్ట్, this is the important thing now. Now 10 ml of 0.05 molar H2SO4 is diluted to 100 ml. Find the pH of the resulting solution. Law of dilution ఏం డిస్కస్ చేసాం సొల్యూషన్స్ వీడియోలో? లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ అనగానే సో V1M1 is equal to V2M2. V1M1 is equal to V2M2. V1 ఎంత మనకి? 10. మొలారిటీ ఎంత? 5 × 10⁻⁻2 రాద్దాము. ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ ఎంత? ఫైనల్ వాల్యూమ్ 100 ఇంటూ మొలారిటీ. నౌ దిస్ గెట్స్ క్యాన్సల్. నౌ మొలారిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 × 10⁻⁻3. కానీ pH అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఫార్ములా మైనస్ లాగ్ H ప్లస్ ఐన్ కాన్సన్ట్రేషన్. H ప్లస్ అంటే ఏం తీసుకోవాలి? నార్మాలిటీ అని చెప్పాను. ఏం తీసుకోవాలి? నార్మాలిటీ. నార్మాలిటీ ఫార్ములా ఏంటి? X ఇంటూ మొలారిటీ. మీరు ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి సొల్యూషన్స్ది, దాంట్లో ఈ మోడల్ అన్ని కవర్ అయ్యాయి. H2SO4కి ఏ సొల్యూషన్ ఇది? H2SO4. X వాల్యూ ఎంత? 2. సో 2 × 5 × 10⁻⁻3 ఎంత అవ్వాలి? ఓవరాల్గా 10⁻⁻2. ఇప్పుడు pH ఎంత అయింది మనకి? మైనస్ లాగ్ 10⁻⁻2. సో దట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ -2 ఇంటూ లాగ్ 10. లాగ్ 10 ఎంత? 1. కాబట్టి ఎంత అవ్వాలి? pH వాల్యూ 2. pH వాల్యూ ఆఫ్ ద న్యూ సొల్యూషన్ ఇస్ వాట్ నౌ? 2. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, లా ఆఫ్ డైల్యూషన్ విధంగా ఏంటి మనకి? V1M1 is equal to V2M2. సో V1 ఎంత? 10 ml. మొలారిటీ ఇచ్చారు, ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఇచ్చారు, మొలారిటీ కనుక్కున్నాను. కానీ నాకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడానికి ఏం కావాలి? నార్మాలిటీ కావాలి. నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు X ఇంటూ మొలారిటీ. నిన్న సొల్యూషన్స్ వీడియోలో డిస్కస్ చేశాము. H2SO4 అంటే ఏంటి? X వాల్యూ 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఐ గాట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. pH ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. ఐ హోప్ ఆల్ ద MPC స్టూడెంట్స్, ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి లాగరిథమ్స్ అనేవి మీకు కొంచెం ఈజీగా ఉంటాయి. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ మోడల్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి
pH of a solution is 1. pH of a solution is 1. It is diluted how many times? 10 cube times. Any times? 1000 times. Find the resulting pH. ఇప్పుడే చెప్పాము 10 times అయితే 1 యూనిట్ చేంజ్ అవుతుంది, 100 times అయితే 2 యూనిట్స్, 10 క్యూబ్ అంటే 3 యూనిట్స్. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవ్వాల్సిన డైరెక్ట్ 1 + 3 = 4. డైరెక్ట్ అనమాట, ఇంకే లాగరిథం యూజ్ చేయొద్దు, థియరిటికల్గా చెప్పేసుకోవాలి. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. సో మళ్ళీ ఒకసారి 10 క్యూబ్ టైమ్స్ అంటే 1000 టైమ్స్ అంటే 3 యూనిట్స్. ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎంత? 1. 3 యూనిట్స్ పెరిగితే ఎంత అవ్వాలి? 4. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద problems. Now let's see one more problem. Find the pH of 0.05 molar. So barium hydroxide అంటే కనిపిస్తుంది కదా మీకు క్లియర్గా, బేస్ pOH is equal to minus log OH minus ion concentration. మొలారిటీ ఎంత ఇచ్చిండ్రు? 5 × 10⁻². కానీ నాకు కావాల్సిన నార్మాలిటీ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది, నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత? 2 అని చెప్పేసి. సో 2 × 5 × 10⁻², దట్ ఈస్ 10⁻⁻1. నార్మాలిటీ ఎంత వచ్చింది? 10⁻⁻1. నౌ pOH is equal to minus log, సో 10⁻⁻1 ఏమవ్వాలి? మైనస్ ఇంటూ -1 × log 10 ఎంత అయింది? అప్పుడు నాకు 1 వచ్చింది. pOH ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 1 ఉంటుంది, పెట్టేయకండి, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో మిమ్మల్ని అడుగుతుందంటే pH. pH ప్లస్ pOH ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకేం తెలుసు? 14, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ pH ఎంత అవ్వాలి నాకు? 14 - pOH, దట్ ఈస్ 14 - 1, దట్ ఈస్ 13. ఎందుకంటే ఎక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద రెగ్యులర్ రిపీటింగ్ మోడల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద pH వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఇవి కాకుండా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో 4-5 ఇయర్స్కి ఒకసారి మనకి బఫర్ సొల్యూషన్ పైన అండ్ వీక్ యాసిడ్ బేసిస్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. వాటి రిలేషన్స్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ పార్ట్. సో ఇంతవరకు ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్లో రారు, బట్ ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పేసి వన్స్ ఐఎమ్ రివైజింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఇంతసేపు మనం మాట్లాడుకున్న దేని గురించి? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, స్ట్రాంగ్ బేసిడ్స్. మరి వీక్ యాసిడ్ కన్నా ఫార్ములా అయితే సేమ్, కానీ H+ వాల్యూ డైరెక్ట్గా తీసుకోలేము. విల్ C/C∝. C is the concentration given, alpha is the extent of ionization, Ka is the acid dissociation constant. దీని వాల్యూ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట, దీని వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత వీక్ యాసిడ్ అనమాట. సిమిలర్ థింగ్స్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ద బేస్ ఆల్సో. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ. ప్లీజ్ కాపీ ద ఫార్ములా. Ka H+ కాన్సన్ట్రేషన్, pH వాల్యూ. అంటే మామూలుగా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్కి అయితేనేమో డైరెక్ట్గా వేసేస్తాం, కానీ వీక్ యాసిడ్స్కి మాత్రం బై డూయింగ్ దీస్ థింగ్స్. సో అలాగే బఫర్ సొల్యూషన్స్. బఫర్ అంటే ఏంటంటే లైక్ డైల్యూషన్ ఆర్ అన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్, దేని pH వాల్యూ అయితే చేంజ్ అవ్వదో దాన్ని ఏమంటాం మనం? బఫర్ సొల్యూషన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నిమ్మకాయ నీళ్ళు తాగుతాము, మన బ్లడ్లో మిక్స్ అవుతాయి, కానీ నిమ్మకాయ అంటే ఏంటి? లైమ్ ఈజ్ ఏ యాసిడ్, కానీ మన pH వాల్యూ మారుతుంది, బ్లడ్ది మారదు. అంటే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఆర్ వాటర్ యాడ్ అయినా కానీ pH వాల్యూ మారకుండా ఉండే సొల్యూషన్స్ ఏమంటాం మనము? బఫర్ సొల్యూషన్స్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ అంటే బ్లడ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ బఫర్. సో ఈ బఫర్స్ ఎన్ని టైప్స్? 2 టైప్స్. ఏంటవి? ఎసిడిక్ బఫర్, బేసిక్ బఫర్. ఎసిడిక్ బఫర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే వీక్ యాసిడ్ సాల్ట్ విత్ స్ట్రాంగ్ బేస్. మనకు తెలిసిన వీక్ యాసిడ్ ఏంటి? CH3COOH. దాని నుంచే NaOH యాడ్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సాల్ట్ CH3COONA. ఎసిడిక్ బఫర్కి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మిస్గైడ్ అవుతారు. ఎసిడిక్ బఫర్కి యాసిడ్ వీక్ ఉండాలి, సాల్ట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ బేస్. బేసిక్ బఫర్కి బేస్ షుడ్ బి వీక్ అండ్ సాల్ట్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట. సో దీనిపైన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది సార్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ఎసిడిక్ బఫర్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద బేసిక్ బఫర్, లేకపోతే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద నాట్ ఎట్ ఆల్ బఫర్. ఇప్పుడు దీనిపైన ఒక క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఎలా వస్తాయో, సో దట్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ ఆల్సో. దోస్ హూ వాంట్ టు కాపీ, యూ కెన్ కాపీ, రైట్? నౌ లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్. Which of the following salt solutions form buffer? So this is the model for ESET, especially buffer పైన థియరీ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో చూడగానే ఇదేంటి? వీక్ బేస్. ఇది సాల్ట్ ఫ్రమ్ అంటే NH4Cl ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? NH4OH ప్లస్ HCl నుంచి ఫామ్ అవుతుంది. అంటే సాల్ట్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్, కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద బఫర్. ఇదే ఆప్షన్. కానీ మిగతా ఎందుకు కాదో చూద్దాం. ఇక్కడ ఏముంది? HCl అనగా మనకేం తెలుసు? స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇన్వాల్వ్ అవుద్దా అసలు ఎసిడిక్ బఫర్లో? కాబట్టి తప్పు. ఇది వీక్ బేస్, ఓకే. ఇది సాల్ట్ ఫ్రమ్ ద వీక్ యాసిడ్, నాట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఇది వీక్ యాసిడ్. కాబట్టి ఈ రెండింటికి రిలేషనే లేదు, కాబట్టి ఇది కూడా కాదు. NH4Cl అండ్ CH3COOH. సో ఇది ఓకే, సాల్ట్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇస్ వీక్ యాసిడ్. కానీ ఎలా ఉండాలి? ఏ వీక్ బేస్ అయితే తీసుకున్నామో దాని సాల్టే ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బఫర్. యాసిడ్ అయినా అంతే. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకి, కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
pH ఆఫ్ 0.05 మోలార్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ Ka వాల్యూ ఇచ్చిండ్రు. ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటే వీక్ అని తెలుసు. మామూలుగా బేసిక్ ఫార్ములా అంటే pH మనకి ఇందాక చూసినట్టు మైనస్ లాగ్ H+. కానీ ఏం చెప్పినా వీక్కి డైరెక్ట్గా తీసుకో, ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకోలేము. H+ = C ఆల్ఫా అని చెప్పిన. కానీ C తెలుసు మనకి 0.05, ఆల్ఫా తెలుసా తెలియదు. కాబట్టి ఏం రాసుకోవాలి, Ka = C ఆల్ఫా స్క్వేర్ 2 × 10⁻⁵ = 5 × 10⁻⁻2 ఆల్ఫా స్క్వేర్ into Ka = C alpha square 2 × 10⁻⁵ = 5 × 10⁻⁻2. So right now alpha square is equal to 2/5 × 10⁻⁻3. 2/5 అంటే 0.4 అంటే 4 × 10⁻⁻4 రాసుకోవచ్చు. ఆల్ఫా ఏమవ్వాలి అప్పుడు 2 × 10⁻⁻2 దీని రూట్ తీసుకుంటే రైట్. నా ఇప్పుడు నాకు H+ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు తీసుకోవాలి C ఆల్ఫా. C మళ్ళీ ఏంటి 5 × 10⁻⁻2. ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది 2 × 10⁻⁻2. -2 -2 -4 5 2s are 10. 10 × 10⁻⁻4 అంటే 10⁻⁻3. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి మనం డైరెక్ట్గా, అది కాకుండా. సో దిస్ ఇస్ ద మోడల్. ఇంతవరకు మీ పేపర్ ఉండదు ఈ సెట్ వాళ్ళకి. కానీ ఇఫ్ ద పేపర్ వాస్ టఫ్, ఎగ్జామినర్కి అడగాలి అనిపిస్తే log 10 pH వాల్యూ ఎంత 3. సో రైట్. సో ఖచ్చితంగా ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ వీడియో అండ్ నేను చెప్పిన ఏరియాస్ కనుక మీరు చదువుకుంటే ఖచ్చితంగా 2 questions ఫర్ ద ఈసెట్ ఎగ్జామినేషన్ వితౌట్ ఎనీ డౌట్. లాస్ట్లీ వీ హ్యావ్ డన్ అబౌట్ ద సొల్యూషన్స్ వీడియో ఆల్సో. దాంట్లో కూడా 2-3 థియరీ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విల్ బీ పోస్టింగ్ వన్ మోర్ చాప్టర్. ప్లీజ్ షేర్ ద వీడియోస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో.